آپ کو ہوشمندی سے کام لینا چاہیے مسٹر علی یار خان، یہاں آپ کی پوزیشن بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں اور میں ہوشمندی ہی سے کام لوں گا، یقیناً میں اپنی اس مخدوش پوزیشن کو مزید مخدوش نہیں بناؤں گا، میں نے کہا اور لائٹر اٹھا لیا۔ سن مین سمجھ نہیں پایا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لمحے لائٹر کا شعلہ چمکا اور میں نے یہ شعلہ فلم سے لگا دیا۔ باریک مائکرو فلم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گئی۔ سن مین اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ وہ خونخوار انداز میں مجھے گھورتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولا آپ نے اچھا نہیں کیا مسٹر علی، آپ نے یہ حرکت کر کے اپنے لیے مصیبت مول لے لی ہے۔ میرا خیال ہے اب آپ کے سلسلے میں دوسرے انداز سے سوچنا ہوگا۔ میں نے کہا میں جواری ہوں مسٹر سن مین، داؤ لگاتا ہوں، جیتتا ہوں، ہارتا ہوں، کون میرے بارے میں کس انداز سے سوچتا ہے اس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ مسٹر آئن شلائر نے اور آپ کے اس ملک نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے عجیب و غریب نوعیت کا حامل ہے۔ آپ کا تعلق چونکہ یہاں کی سیاست سے نہیں ہے، اس لیے آپ سے یہ تمام باتیں کہنا فضول ہیں۔ یہ فلم میری ملکیت تھی، میں نے اسے زندگی کی بازی لگا کر حاصل کیا تھا، میں نے ہی اسے جلا دیا، راکھ کر دیا، اور اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا۔ نہ مجھ سے مسٹر آئن شلائر کو کچھ ملا، نہ مجھے ان سے۔ ہاں، جو کچھ میں کر چکا ہوں وہ ایک داؤ تھا جس میں میں ہار گیا۔ اب آپ فرمائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ بولا فی الحال آپ کو میرے قیدی کی حیثیت سے وقت گزارنا ہے، اور خبردار کوئی بھی غلط حرکت آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ سن مین نے اچانک پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ سن مین نے شاید پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی بٹن دبایا تھا کہ فوراً ہی دو آدمی اندر داخل ہو گئے۔ سن مین نے کہا مسٹر علی کی تلاشی لو، کوئی بھی ہتھیار ہو تو نکال لو۔ دونوں آدمی تعجب سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے تھے۔ ظاہر ہے میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف چند کاغذات تھے جو میری جیبوں میں سے برآمد ہوئے، اور انہوں نے وہ کاغذات نکال کر سن مین کے سامنے رکھ دیے۔ سن مین بولا اب انہیں لے جاؤ اور 3 نمبر میں پہنچا دو۔ مسٹر علی، صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی ہے۔ مسٹر آئن شلائر نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ اطلاع دینے کے بعد آزادی دے دی جائے کہ آپ اپنے طور پر جو دل چاہے کرتے رہیں، لیکن اب مجھے ان کی نئی ہدایات کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک آپ کو میرا مہمان رہنا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آداب مہمانی کیا ہیں۔ آداب میزبانی کا میں خیال رکھوں گا، کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ اچھی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ مسٹر آئن شلائر سے گفتگو کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کروں۔ سن مین نے ایک سمت اشارہ کیا۔ میں ان دونوں آدمیوں کے ساتھ چل پڑا۔ جسے نمبر 3 کہا گیا تھا وہ اسی عمارت کا ایک حصہ تھا، ایک الگ تھلگ حصہ جس میں ایک مخصوص قسم کے مضبوط کمرے میں مجھے قید کر دیا گیا۔ سن مین چونکہ جرائم پیشہ آدمی تھا اور یقینی طور پر اپنے دشمنوں سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہوگا، اس لیے اس جگہ کو اس نے خاص طور سے ایسے کاموں کے لیے مخصوص کیا تھا۔ پورے کمرے میں صرف ایک قالین بچھا ہوا تھا، ایک مسحری تھی اور ایک غسل خانہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکے یا جس سے فرار کی کوشش میں مدد لی جا سکے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے میں قطعی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن تقدیر کے کھیل اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی غیر متوقع باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ خوش بختی تھی میری کہ میں نے جو انتظامات کیے تھے وہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ فلم کا رول جو میں نے جلایا تھا ایکسٹرا تھا، یعنی سادہ رول جس میں وہ تصویریں موجود نہیں تھیں۔ اصل فلم میں نے اپنے لباس کے کالر میں چھپا لی تھی، اور یہ احتیاط صرف اس لیے کی تھی کہ اگر کوئی غیر متوقع صورتحال پیش آ جائے تو میں اصل فلم کو محفوظ رکھ سکوں، کیونکہ یہ فلم فلسطینیوں کے لیے بھی کارآمد ہو سکتی تھی اور اس طرح وہ اس ملک کی بددیانتی کا پرچار کر سکتے تھے یا یہودیوں کی اس سازش کا قلع کما کر سکتے تھے۔ اگر مسٹر آئن شلائر معاہدے کے مطابق کام کرتے تو یہ فلم میں ان کے حوالے کر دیتا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا کہ اگر اس کے صلے میں یہ مجھے کچھ بھی دے دیتے تو میرے لیے کم تھا، لیکن جہاں جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ عجیب و غریب تھا، اور اس سے مجھے یہ سبق ملتا تھا کہ مغربی اقوام عربوں اور مسلمانوں کے لیے خواہ کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار کریں ان میں منافقت ہوتی ہے۔ وہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور مسلم دنیا کو اپنے طور پر ہی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ کسی پر انحصار صرف اور صرف بے عقلی ہے۔ تہذیب میلکم ایکس کا خیال آتا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی۔ کس کو معلوم تھا کہ تہذیب میرے لیے کیا بن چکی تھی؟ وہ دنیا کی کسی دولت کے فریب میں نہیں آ سکتی تھی۔
گرین پول اور آلیو ہارورڈ کے اشتراک سے یہ سب کچھ ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس سلسلے میں ہارورڈ نے ایک زبردست چال چلی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مسٹر آئن شلائر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد مجھے ہارورڈ کے سپرد کر دینا چاہتے ہوں۔ اس بات کے کافی امکانات تھے۔ بہت سی باتیں ذہن میں آتی تھیں جو غلط بھی ہو سکتی تھیں اور صحیح بھی۔ میں ان پر غور کرتا رہا۔ سن مین نے میرے لیے ضروری آسائشیں فراہم کر دی تھیں۔ کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں دی گئی تھی۔ ضرورت کے وقت ہر چیز مہیا ہو جاتی۔ مجھے 5 دن اس کی قید میں رہنا پڑا۔ اس دوران ایک بار بھی میں نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ اپنے پاس آنے والوں سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے کب تک یہاں قید رکھا جائے گا۔ چھٹے دن رات کو تقریباً 8:30 بجے چند افراد میرے اس قید خانے میں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ سن مین کے خصوصی کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ مسٹر آئن شلائر بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مسٹر آئن شلائر کے انداز میں بھی سرد مہری ہے۔ میں گہری نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر آئن شلائر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے چند لمحات انتظار کرنے کے بعد کہا، علی یار خان، بدقسمتی سے حالات ہماری توقع کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے تمہیں تہذیب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تہذیب میلکم ایکس کی طرف سے وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کو کچھ دھمکیاں ملی تھیں۔ اس آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اگر تم چاہو تو تمہیں سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حائل جوشیوں کے تمام اثاثوں پر اب ہمارا کوئی قبضہ نہیں رہا ہے۔ بہت ہی خطرناک انداز میں ہمیں ایک خاص مسئلے میں بلیک میل کر کے ان سے دستبردار ہونے کا حکم دیا گیا اور مجبوراً ہمیں اس حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ اس سلسلے میں حکومت بے حد برہم ہے۔ تم نے جو کچھ ہمارے لیے کیا تھا اس پر پانی پھر چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایک بہت بڑے بحران سے نکل گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری حکومت کے مفاد میں نہیں تھا اور اس کا ذمہ دار تمہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو میری ذاتی کوششیں تھیں کہ میں نے تمہیں حکومت کے عطاب سے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ کچھ کرنا میرے بس سے باہر کی بات تھی۔ جو کام کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا تھا اس میں مخلص تھا۔ میں آج بھی اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ میں عربوں کے مفادات کا حامی ہوں اور وہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا۔ اگر تم جذباتی ہو کر وہ فلم نہ جلا دیتے تو یقیناً وہ فلسطینیوں کے مفاد میں ہی استعمال ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ جذباتی حرکت میرے حق میں بہتر ہی رہی، کیونکہ اس طرح میں ان مشکلات سے بچ گیا جو مجھے پیش آ سکتی تھیں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مخلص تھے، لیکن حالات اس طرح تبدیل ہوئے کہ میں خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ میری تم سے درخواست ہے علی یار خان کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ دو۔ اس کے بعد کی زندگی تمہاری اپنی ہے۔ کاش میں تہذیب میلکم ایکس کے بارے میں کچھ نشاندہی کر سکتا، لیکن میرے دوست اس بات پر یقین کر لو کہ تہذیب سے اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ جتنا عرصہ اس نے تمہارے ساتھ گزار لیا ہے وہ شاید کسی خاص نوعیت کا حامل ہو، لیکن اب وہ گرین پول کے لیے پوری طرح مستعد ہے اور ہمیں زبردست چوٹ دے کر یہاں سے نکل چکی ہے۔ میں خاموشی سے مسٹر آئن شلائر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی مسٹر آئن شلائر کہ تہذیب میلکم ایکس یہاں سے نکل چکی ہے؟ وہ بولا، ہم سے کچھ ایسے مطالبات کیے گئے تھے جن سے گرین پول کے مقاصد پورے ہوتے تھے اور اس کے لیے ہمیں جس طرح مجبور کیا گیا ہم اس سے فرار نہیں اختیار کر سکتے تھے۔ چنانچہ تمام مطالبات گرین پول کی مرضی کے مطابق پورے کر دیے گئے۔ حائل جوشیوں کے معاملات میں بھی یوں سمجھیے مسٹر علی یار خان کہ گرین پول اپنا کام پورا کر چکی ہے اور ہم ان مقاصد سے دستبردار ہو چکے ہیں جو ہمارے پیش نظر تھے۔ ان حالات میں شاید آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ ہم ناسپاس نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے کہا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر آئن شلائر؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس تم یہ ملک چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ جہاں جانا چاہتے ہو وہاں تمہیں پہنچانے کے لیے معقول بندوبست کر دیا جائے گا اور اس کے بعد تم آزاد ہوگے۔ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ آئن شلائر کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا اور میرے دل میں منتقمانہ جذبات جنم لے رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مسٹر آئن شلائر، اتنا طویل وقت میں نے آپ کے لیے ضائع کیا ہے اور آپ نے جو سلوک مجھ سے روا رکھا ہے اس کی سزا تو آپ کو تھوڑی سی بھگتنا ہی ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا کچھ انتظام کر کے ہی جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو میرا نام یاد رہے، لیکن اس کے لیے جذباتی ہونا حماقت تھی۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی اور حکم؟ وہ بولا، نہیں، یہ بتاؤ کہ اب کیا کرنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کیا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت دیا جائے گا؟ وہ بولا، ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دوران یا تو تم کو سن مین کی قید میں رہنا ہوگا یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں تمہاری نگرانی کی جاتی رہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔
मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। उन्होंने एक निगाह मुझे देखा और फिर बोले, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अली। मैं तुम्हें कैद नहीं रखना चाहता, लेकिन किसी ऐसी जगह क़याम करो जहाँ तुम हमारी निगाह में रह सको। मैंने कहा, इस क़याम का बंदोबस्त भी आप ही कर दें मिस्टर आइनश्लायर। अलबत्ता इस कदर अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि जिन लोगों से आपने ताउन किया है उनके बारे में आपको ये हकीकत भी मालूम होगी कि वो आप दोस्त के हुसूल में नाकाम हो गए थे और उनकी नाकामी का जिम्मेदार मैं था। यानी जो काम मैंने आपके लिए किया उसकी सज़ा भी मुझे आप ही के हाथों दिलवाई जा रही है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। मिस्टर आइनश्लायर का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुके। शुक्रिया अली, मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर सनमैन से मुखातिब होकर बोले, मेरा ख्याल है कि मिस्टर अली को स्टेयर विंग में ठहराया जाए और मिस्टर अली आप 3 दिन के अंदर अंदर हमें अपने फैसले से आगाह कर दें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपसे बेहतर ताउन का मुतमन्नी हूँ ताकि मेरे वतन की इस सरजमीन पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। शुक्रिया। ये कहकर वो बाहर निकल गए। सनमैन खामोश निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने उठते हुए कहा, स्टेयर विंग एक उम्दा जगह है, आपको वहाँ क़याम करके कोई तकलीफ नहीं होगी। इस क़याम के तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मे हैं मिस्टर अली, तशरीफ़ लाइए। वो खुद भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैं उसके साथ चल पड़ा। सनमैन मुझे खुद ही होटल स्टेयर विंग लाया था। ये खुली आबादी में था और बिलाशुबा अपनी तर्ज का हसीन तरीन होटल था। 5 स्टार होटल के उस कमरे में आसाइश की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। सनमैन ने जाते हुए मुझे अच्छी खासी करेंसी भी दी थी जिसे मैंने बखुशी कबूल कर लिया था क्योंकि मुझे उसकी शदीद ज़रूरत थी। लेकिन उसके जाने के फ़ौरन बाद मैंने अपने आइंदा इक़दामात के बारे में फ़ैसले करना शुरू कर दिए थे। मैं यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन किसी ऐसे अंदाज में जो उन लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हो, और उसकी एक ख़ास वजह भी थी। मेरे जहन में ये बात भी बैठ चुकी थी कि इस कार्रवाई का तमाम तर जिम्मेदार ऑलिव हावर्ड है। वो किसी गोशे में छुपा बैठा है और मेरी पतंग की डोर उसके हाथ में है। अपने तौर पर वो मुझे जहाँ चाहता है ले जा रहा है और जब मैं इस मुल्क से निकलूंगा तो पूरी तरह उसके रहमो करम पर हूँगा। यहाँ से निकलने के बाद वो एक बार फिर मेरी गर्दन पर अपनी गिरफ्त कायम करने की कोशिश करेगा और मुझे अपने दाम में फांस लेगा। जंग हम दोनों के दरमियान थी और मैं इस जंग में हारना नहीं चाहता था। जिंदगी की बाजी तो कदम कदम पर लगाना पड़ती है, चुनांचे अब इससे एहतराज क्यों किया जाता। इस सिलसिले में मैं फौरी कार्रवाई करने के मूड में था और मैंने एक लम्हे में उसका फैसला कर लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। उस वक्त तकरीबन रात के 12:30 बजे थे। 5 स्टार होटल की निचली मंजिल में तफरीही प्रोग्राम जारी थे। खूब रौनक थी और यह रौनक आधी रात तक जारी रहती थी। बाहर तौर मैंने अपने काम के लिए 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया और ठीक 1 बजे मैंने रूम सर्विस को टेलीफोन करके अपने लिए कॉफ़ी तलब की। मैं पुर इत्मीनान निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहा था जहां से वेटर अंदर दाखिल होने वाला था। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक बावर्दी वेटर कॉफ़ी के बर्तन उठाए हुए अंदर दाखिल हो गया। उसने एहतराम से बर्तन सेंटर टेबल पर रखे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और इस अंदाज में आगे बढ़ा था जैसे कुछ करने जा रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया था और फिर मैंने इंतहाई गैर महसूस अंदाज में दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन वेटर को कुछ आहट सी महसूस हुई और उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बंद दरवाजे की तरफ। उसकी समझ में एक लम्हे के लिए कुछ नहीं आया था। मैंने कहा, वेटर, मैं तुमसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एहतियात से मेरी गुफ्तगू सुनो और ये कबूल करो। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर वेटर के सामने किया जिससे उसके आसाबी तनाव में कुछ कमी पैदा हो गई। वो राजदाराना अंदाज में मेरे करीब पहुंचा, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि दूसरे लम्हे क्या होने वाला है। मैंने फुर्ती से उसकी गर्दन दबोच ली। वेटर के हाथ तशन्नुजी अंदाज में फैल गए, लेकिन मैं उसकी गर्दन की मखसूस रगों पर दबाव डालता रहा और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बाजुओं में झूल रहा था। मैंने तेज रोशनी बुझाने की कोशिश भी नहीं की थी। इंतहाई फुर्ती से मैंने वेटर का लिबास उतार दिया और उसे घसीट कर गुस्ल खाने में डाल दिया। फिर मैंने वेटर का लिबास पहना, कॉफ़ी की ट्रे हाथों में उठाई और पुरइत्मीनान अंदाज में दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आया। दूसरे वेटर अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी और सीधा नीचे उतरता चला गया। किसी ने मेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि लोग आ जा रहे थे। उस होटल में काफ़ी वेटर थे। मैंने ख़ास तौर से ऐसे रास्ते मुंतखब किए थे जहां दूसरों से ज़्यादा मुठभेड़ ना हो, या भीड़ भी हो तो कम से कम मेरे चेहरे का आमना सामना ना हो। निचली मंजिल पर पहुंचकर मैंने कॉफ़ी की ट्रे एक स्टैंड पर रखी और बाहर की समत चल पड़ा। इंतहाई एहतियात से मैं ये रास्ता तय करता हुआ होटल के लॉन पर निकल आया और फिर वहां से कारों के उस लॉट की तरफ चल पड़ा जो बाईं सम था।
यहाँ से मैंने होटल के अहाते की दीवार देख ली थी। कारों के पीछे पीछे होता हुआ मैं गेट से बाहर निकल सकता था, लेकिन गेट पर चौकीदार मौजूद था। चुनांचे मैंने यही फैसला किया था कि अहाते की दीवार को फलांग लिया जाए। एक कार पर चढ़कर दीवार को फलांगने में मुझे जरा भी दिक्कत न हुई और दूसरे ही लम्हे मैं होटल से बाहर था। लिबास वेटर का जरूर था, लेकिन अगर टोपी और कुछ मखसूस निशानात उतार कर फेंक दिए जाते तो फिर ये एक आम लिबास भी बन सकता था। चुनांचे मैंने सबसे पहला काम यही किया कि वो निशानात उतार कर फेंक दिए, ताकि कोई मेरी जानिब खुसूसी तौर पर मुतवज्जे न हो। कमरे से मैंने सिर्फ करेंसी अपने साथ ली थी, क्योंकि ये मेरे लिए कारआमद हो सकती थी, और उसके बाद मैं रात की तारीकी में किसी नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़ा, जहां से मुझे अपनी मजीद कार्रवाइयां अंजाम देना थी। मैं जानता था कि होटल स्टेयरविंग में मेरी निगरानी के लिए ज़बरदस्त कार्रवाइयां की गई होंगी, लेकिन ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि मैं चंद घंटों के अंदर अंदर इस तरह होटल छोड़ दूंगा। इससे ज़्यादा मौजू और कोई तरीक़ाकार नहीं था। बहरहाल फिलहाल तो मैं उन लोगों की दस्तरस से निकल आया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि अब क्या करूं। ये सारा शहर ही मेरे लिए अजनबी था और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मैं पनाह ले सकता। बेसरो सामानी की हालत में किसी होटल का रुख करना भी हिमाकत ही थी। उस वक्त किसी की निगाह में मुश्तबा होना भी मौत को दावत देना था। काफी देर तक पैदल चलता रहा। स्टेयरविंग की रौनकें बहुत पीछे रह गई थी। पैदल चलते चलते भी थक गया था। बहुत से बारौनक इलाके मिले, लेकिन खुशकिस्मती से कोई शख्स मेरी जानिब मुतवज्जे न हुआ। मैंने सोचा इस तरह कब तक चलता रहूंगा। थोड़े ही फासले पर ट्यूब ट्रेन रेलवे स्टेशन के नियॉन साइन जगमगा रहे थे। किसी ख्याल के तहत मैं उसी तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर बाद मैं ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था। मैं जानता था कि वो कहाँ जा रही है। बस दिल में एक ही ख्याल था कि यहाँ से दूर निकल जाऊं, इतनी दूर के कोई पनाहगाह मुझे मिल सके। जहन पर ख्यालात की जलगार थी। ऑलिव हावर्ड ने एक बार फिर मुझे शिकार कर लिया था। उसका तीर निशाने पर बैठा था और मैं दरबदर हो गया था। मैं जानता था कि ऑलिव हावर्ड मेरी ताक में लगा हुआ है, लेकिन चूहे बिल्ली का ये खेल बड़ा ही दिलचस्प था। मैं बार बार उसके शिकंजे में आकर साफ निकल जाता था। उसकी भी मजबूरियां थीं, वरना वो बराह रास्त मुझ पर हाथ डालने से न चूकता। लेकिन तकदीर भी ये फैसला कर चुकी थी कि मुझे उसके जाल में न फंसने देगी। फिलहाल तो मैं उसकी दस्तरस से बाहर निकल आया था। होटल के सिलसिले में न सिर्फ ये कि मिस्टर आइंशलायर या सनमैन को ही ये बात मालूम होगी कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि ऑलिव हावर्ड भी इस बारे में बखूबी जानता होगा और मुतमईन होगा कि मैं अभी उसका कैदी हूँ, और जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो वो मेरे ताक़ुब में होगा और यकीनन उसकी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ मुझे ऐसी ही जगह ले जाएंगी जहाँ वो आसानी से मुझे अपना शिकार बना सके। लेकिन एक बार फिर उसकी शिकारगाह खाली रह गई थी और शिकार भाग निकला था। मुझे हंसी आ गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ऑलिव हावर्ड, मुमकिन है तुम्हारा और मेरा ये खेल सारी जिंदगी चलता रहे और तुम मुझ पर कभी हाथ न डाल सको। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी भी मुझे अजीज है। तुम जैसा दुश्मन भला कौन खोना पसंद करेगा। मैं भी अपने आप को आजमाने के लिए इन रास्तों पर आया हूँ और मेरा ये सफ़र जारी रहेगा। मैंने एक नए अज़्म के साथ सोचा कि तहजीब तुम मेरी ज़िंदगी में बेकार ही दाखिल हुई थी। मैंने तो ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने आप को जिंदों में तसव्वुर ही नहीं करूँगा। दिल को भी मुर्दा कर लिया था, लेकिन उस मुर्दा दिल में ज़िंदगी की रमक न जाने कहाँ से पैदा हो गई। शायद ये तुम्हारी मुसलसल काविशों का नतीजा था कि तुम इस दिल में ज़िंदगी बेदार करने में कामयाब हो गई, वरना मैंने तो पहले ही मरहले पर तुमसे धोखेबाजी की थी। दुनिया कुछ भी कहती रहे तहजीब, ये बात मेरे दिल में ईमान की तरह जिंदा है कि तुम मेरे खिलाफ कभी अमल नहीं कर सकती। हाँ तहजीब, मैं तुम्हारे रास्ते से बहुत दूर हट चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि जिंदगी में कभी तुमसे मुलाकात हो सके। अगर न मिल पाऊं तो मुझे मजबूर समझकर माफ कर देना। ट्यूब ट्रेन बर्क रफ्तारी से अपना सफर तय कर रही थी और फिर वो आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई। यहीं मैं उतर गया। मैं नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह है। जमींदोज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा तो ताहद निगाह तारीकी और सन्नाटे का राज था। बहुत दूर काफी फासले पर एक रोशनी रवां दवां थी। गालिबन कोई सड़क थी जो यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग के फासले से गुजरती थी। इसके अलावा अतराफ में कुछ नहीं था, और अगर था तो रात की तारीकी में नजर नहीं आ रहा था। ये गुजरती हुई सड़क कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जहाँ से दूर निकल जाने की ख्वाहिश ने मेरे कदम उसी सड़क की तरफ उठा दिए और मैं उसके और रेलवे स्टेशन के दरमियानी फासले को तय करने लगा। रास्ते सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरते थे। मुझे कोई पगडंडी नजर नहीं आई तो मैं खेतों ही में घुस गया और पौधों को रोंदता हुआ बिलाखिर सड़क के करीब पहुंच गया।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।